पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ। कल रोज नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का जो शहीदी पुरब का दिहाड़ा सी, सो नौवें पातशाह जी नूं अज आपां सारे याद कर रहे हाँ। उन्हां दी शहादत नूं जो कि कुल दुनिया तो विलक्षण है। बहुत सारे कारण हैं जिहदे करके वो एक विलक्षण शहादत हो निबड़ती है दुनिया के इतिहास विच। पहला बच्चों पासों आप जी ने धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की पावन पवित्र बाणी के शब्द हर जस रे मना गाए लै जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है कहो मान लै मेरो। पहला शब्द सरवण किया। दूसरा शब्द जो 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी का चंडी दी वार की पहली पौड़ी जो आप हर रोज़ अरदास विच भी उच्चारण करते हाँ। प्रीतम पकौती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याए तो तेग बहादुर सिमरै घर नौनित आवे ताए सब थाई होए सहाय। सो तीसरा शब्द वो भी गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का उच्चारण किया होया। काहे रे बन खोजन जाई सर्ब निवासी सदा अलिपा तोहे संग समाई। सो पातशाह जी के 59 के करीब शब्द और 57 श्लोक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर दर्ज हैं, सुभाएमान हैं। आप अक्सर जो सहज पाठ या अखंड पाठ साहब का भोग पैंदा है तो नवें पातशाह जी के श्लोक सरवण करते हैं। गुरु पातशाह जी की सारी ही बाणी सानू त्याग वैराग ते अनुराग सिखाती है। त्याग का मतलब आप समझते हाँ, वैराग का भी आप समझते हाँ। अनुराग तो बात है प्रेम। त्याग का संसार का मोह माया का, वैराग संसार वालों कि ए मनुख तू उस मौत नूं चेते रख। जे तू मौत नूं चेते रखेगा तो तेरे अंदर हंकार नहीं आएगा कदे। जे हंकार नहीं आएगा तो तेरा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए पातशाह जी कहते ने कि जो नर दुख में दुख नहीं मानै सुख स्नेह और भै नहीं जांकै कंचन माटी मानै। नह निंदिया नह उस्तत जांकै लोभ मोह अभिमाना काम क्रोध जे परस्त नाही तेह जग तत पछाना। कहते जिस मनुख के अंदर ना उस्तत ते ना निंदिया किसी की, उस्तत निंदा दो त्यागै खोजै पद निर्वाणा। वार वार गुरु पातशाह जी बाणी के अंदर कहते जे कोई तुहाडी उस्तत करदा चापलूसी करदा उस तो कभी खुश नहीं होना, तो जे कोई अपमान करता तो उस तो भी कभी निराश नहीं होना। गुरसिख ने हमेशा एको जिहा रहना है। जे उसनूं परमात्मा ने कोई बख्शिश की है, कोई धन दौलत, तो उसका हंकार नहीं करना। पुत्र दिते हैं उन्हों का हंकार नहीं करना। जे 4 अखर कोई पढ़ गया है, जे कोई ज्ञान हो गया तो उसका हंकार नहीं करना। सो गुरु पातशाह जी का दी बाणी सानू यही कुछ सिखाती है। तो सब तो सिरे की गल गुरु पातशाह जी कहते हैं कि ना किसी तो डरना तो ना किसी को डराना। पातशाह कहते हैं भै काहू को देत नह नह भै मानत आन कहो नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बिखान। कहते ज्ञानी कौन है? ज्ञान किनू आ जिहड़ा ना तो किसी को डर दिंदा है तो ना ही किसी तो डरता है। दोवें गल्लां ने, क्योंकि
ਤਕੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਡਰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਕੜੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 1621 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹਨ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਟੜਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੁਭਾਈਮਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਦੀਨ ਦੁਖੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਪ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਜ UNO ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਧਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਣਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਲੱਥਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਜਨੇਊ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਫੋੜਿਆ। ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਪੁਰ ਕੀਓ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੈ ਔਰ ਬਰਾਤ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਏ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਜਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੋਹਣਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਖੇਡਣ ਦਾ, ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਛੋਟੀ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੋਲ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਲਿਬਾਸ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ,
ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਦੇ ਆਵੇਗਾ। ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਘੋੜਸਵਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ। 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਖਾਂ ਦੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਦੇ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਗਮੱਲ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤੇਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਗ ਦੇ ਧਨੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਗ ਮੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਗ ਮੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲੇ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਬਕਾਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਨਾਂ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਜੋਤ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਕਲੀ ਗੁਰੂ, ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ, ਪਖੰਡੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਸ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਕਲੀ ਪਖੰਡੀ ਦੰਭੀ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਪਖੰਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਬੇੜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਡੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸੀ ਉਹ। ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਡੋਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਮੈਂ 500 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਚਨ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅਰਪਣ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਉੱਥੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਦੋ ਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ, ਉਦਾਸੀਆਂ ਤੋਂ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ, ਭਾਵ ਅਸਾਮ, ਬੰਗਾਲ, ਢਾਕੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਪਟਨਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਔਰ ਅੱਗੇ ਢਾਕੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਲਗਭਗ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਖੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਸਬਾ ਵਸਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫਦ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹਾਕਮ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾਰੁਲ ਹਰਬ ਔਰ ਇੱਕ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ। ਦਾਰੁਲ ਹਰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਔਰ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾਰੁਲ ਹਰਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੁਲ ਇਸਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਫਦ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲੀਦਾਨ ਆਪਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਲਕ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਜਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਅਫਗਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਤਲ, ਇੱਕ ਹੈ ਕਾਤਲ। ਕਾਤਲ ਹੈ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਕਤਲ, ਇੱਕ ਮਕਤੂਲ। ਮਕਤਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਮਕਤੂਲ ਕਤਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਕਤੂਲ ਖੁਦ ਚੱਲ ਕੇ
ਕਤਲਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਮਕਤਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੌਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਿਰਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅਦੀਬ ਨੇ ਬੜਾ ਖੂਬ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਜ ਸੇ ਕੋਈ ਮਕਤਲ में गया वो शान सलामत रहती है। ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਗਰੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਡਰਾਵਣੀ ਹਵੇਲੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ 3 ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿਲੱਖਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 2 ਆਪਸ਼ਨ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਮੌਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਥੇ 3 ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਰਮ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਤੀਸਰੀ, ਅਗਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤ, ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਕਤਲ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਬਹਾਉਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨਮੁਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰ ਕੇ 2 ਫਾੜ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮੁਖ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਦਿਆਂ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਨਿਰਭਉ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਜਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਤਿੱਖੇ ਬਰਸ਼ਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੀਖਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾਤਾ ਨੇ, ਭਾਈ ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਡੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਨਵੰਬਰ 1675 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਵੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇਗ ਤੇ ਪਰਖ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਦੌ ਦੀ ਪਰਖ ਲੈ 100 ਤੇਗਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਕਬ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤੇਗਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਮਾਣੀ, ਵੇਖ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਨੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖੀ ਭਵਿੱਖ ਅੰਦਰ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਵਾਹੁਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਤੇਗ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਲਹੂਗੀ ਤੇਰੀਆਂ ਉਹ ਖੋਹ ਤੇਗਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਜਾਮ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਤੀ ਦਾ ਸੀਸ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਭ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੜ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਭੰਨ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀ ਢਾਪੀ ਚਾਦਰ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ।